یہ مدین ہے، شعیب علیہ السلام کی بستی مدین۔ یہاں اندر وہ کنواں ہے جہاں شعیب علیہ السلام کی بچیاں وہ پانی بھرنے آیا کرتی تھیں، جہاں موسیٰ علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور موسیٰ علیہ السلام نے پانی بھرا تھا ان کے لیے۔ This is the well of Moses, peace be upon him, where the daughters of Shu'aib alayhi salam used to come here and take the water from the well. Bismillahir Rahmanir Rahim. یہ بئر موسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کنواں ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ مصر سے جب آپ بھاگ کے نکلے ہیں، وہ قبطی کے اتفاقی قتل کے بعد فرعون کا لشکر آپ کے قتل کے در پہ تھا، تو موسیٰ علیہ السلام چھپتے چھپاتے سفر کرتے ہوئے نکلے ہیں، اور درمیان میں چونکہ سمندر تھا، بحر قلزم، دا گلف آف عقبہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ چلتے ہوئے غالباً آپ الحقل کے راستے سے آپ مڑے ہیں اور سمندر کی دوسری طرف چلتے ہوئے آئے ہیں اور مدین آپ پہنچے ہیں۔ تو وہاں جو واقعہ ہوا جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں جس کا ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کنویں کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنی بھیڑ بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں ہیں جو تھوڑی دور اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حال دیکھا تو ان لڑکیوں سے پوچھا وما خطبکما، واٹس the matter with you، کہ تم اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا کر نہیں چلے جاتے تب تک ہم نہیں جاتی، یعنی just to avoid mingling with the غیر محرم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ نے وہ بکریوں کو لیا اور خود اپنے ہاتھ سے اس کنویں سے پانی نکال کر موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو پانی پلایا، اور پانی پلانے کے بعد آپ وہاں رکے نہیں، کسی شکریہ کو سننے کے انتظار میں نہیں کھڑے ہوئے، اور آپ نے فردر ان سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی، کوئی ڈیٹیلز نہیں پوچھے، بلکہ ان کی طرف سے مڑ گئے، اور دوسری طرف ایک درخت تھا جس کی چھاؤں تھی، تو وہ چھاؤں کی طرف موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں، اور وہاں چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب دعا اللہ سے مانگی ہے جو انتہائی عاجزی اور انکساری والی دعا ہے۔ کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو بھی خیر تو میری طرف نازل فرمائیں میں اس کا بہت ہی زیادہ محتاج ہوں۔ انتہائی عاجزی اور انکساری والی دعا ہے۔ It's like telling, oh my Lord, I'm completely bankrupt.
Whatever good you send down towards me, I am in the most need of it. उलमा फरमाते हैं कि हर आदमी को चाहिए कि इस दुआ को याद करे और रोज़ाना इस दुआ को मांगने का अपना मामूल बनाए। इसके ज़िमन में एक वाक़या ये अर्ज़ है कि एक दफ़ा बंदा मक्का मुकरमा में मस्जिद हरम के सहन में बैठा हुआ था, हज़रत मौलाना फ़ारूक मक्की साहब हफ़िज़हुल्लाह के साथ, जो हमारे बुज़ुर्गों में से हैं। हज़रत ने मुझसे पूछा, क्या आपकी शादी हो गई? तो मैंने कहा, हज़रत नहीं हुई, उस वक्त तक निकाह नहीं हुआ था। तो हज़रत ने फरमाया, मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूँ जो मुझे सईद अहमद खां साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने सिखाया था। फरमाया कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, इस दुआ को 3 दफ़ा पढ़ा करो। हज़रत मौलाना सईद अहमद खां साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनको 3 नेमतें अता फरमाई। सबसे पहली नेमत ये दी कि शुएब अलैहिस्सलाम के पास उनकी नौकरी लगी, अल्लाह ने रोज़ी का इंतज़ाम किया, 10 साल की रोज़ी का अल्लाह ने उनके लिए इंतज़ाम किया। दूसरा इनाम क्या अता फरमाया कि अल्लाह ने उनको शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से, नबी की बेटी से अल्लाह ने उनका निकाह किया, बीवी अता फरमाई। और तीसरी नेमत अता फरमाई कि अल्लाह ने उनको नबूवत अता फरमाई। तो फरमाया ये बाबरकत दुआ है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको 3 दफ़ा पढ़ना चाहिए। तो यही वो कुआं है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, यही वो बस्ती है मदियन। आप जस्ट इमेजिन करें कि ये कैसी बाबरकत जगह है, कि कितनी कदीम और पुरानी जगह है। मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तकरीबन कोई 2000 साल का फासिला है, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमा कर भी तकरीबन 1400 साल हो गए हैं। तो 3000 ईयर्स प्लस 1400, ये बन जाते तकरीबन 3500 साल पुराना ये कुआं है, 3500 साल पुरानी ये बस्ती है। आप ज़रा तसव्वुर तो करें कि मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक यहाँ मदियन में क़ियाम किया है। इस 10 साल के अरसे में कितने हज़ार दफ़ा मूसा अलैहिस्सलाम इस कुएं के पास आए होंगे, यहाँ का पानी पिया होगा, कितने कदम आपके इसके अतराफ़ में पड़े होंगे। और चूँकि ये कुआं उनसे भी पहले मौजूद था, तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जैसे नबी, जलीलुल क़द्र नबी, वो भी कितने सैकड़ों दफ़ा इस कुएं के पास आए होंगे, कितनी दफ़ा उन्होंने इस कुएं का पानी पिया होगा। तो 2 जलीलुल क़द्र अंबिया की बरकतें यहाँ मौजूद हैं। तो ये यहाँ अनवार व बरक़ात को महसूस किया जा सकता है। ठंडा ठंडा मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, चिड़ियों की चहचहाहट की भी आवाज़ आ रही है। तो ये मदियन बस्ती के पास ये वो हज़ारों साल पुराना कुआं है जिसके साथ मूसा अलैहिस्सलाम की यादें जुड़ी हुई हैं, और कुरान में इस जगह का तज़किरा आया है। तो वो कुएं की ज़ियारत आज हमने की है।